मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, हाजी तस्नीम आरिफ आपके सामने कलियर शरीफ के उर्स के मौके पर हज़रत मखदूम साबिर कलियरी की शान में एक मुकम्मल वाक़या लेकर हाजिर हैं। वैसे तो आपने बहुत सारे कलाम सुने हैं तस्नीम आरिफ की आवाज़ में, लेकिन इस बार ये पूरी दास्तान आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, जिसको लिखा है जनाब कारी अनवार आलम साहब ने। म्यूजिक के फराइज अंजाम दिए हैं राजू खान ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज चंद्र गांधी जी की है। सामीन, इसमें आप मुकम्मल वाक़या हुजूर साबिर पाक मखदूम कलियरी का पैदाइश से लेकर के और आखिर तक हमसे सुनेंगे। सामीन, बहुत ही अच्छे अंदाज में कारी अनवार आलम साहब ने इस वाक़े को लिखा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारी ये कोशिश ज़रूर सराहेंगे। आइए मुलाहिज़ा कीजिए हुजूर साबिर पाक मखदूम कलियरी की शान में ये बहुत ही अच्छा कलाम, जिसका उन्वान है साबिर पाक की दास्तान। मुलाहिज़ा कीजिएगा, ये पेशकश है तस्नीम आरिफ यूट्यूब चैनल की। लीजिए साहब मुलाहिज़ा कीजिए, बहुत ही प्यारा सा ये कलाम समाअत फरमाइए। साबिर पिया की दास्तान वार खूब है, मखसूस रिवायात का इज़हार खूब है, मखसूस रिवायात का इज़हार खूब है, मखसूस रिवायात का इज़हार खूब है। साबिर पिया शहरे हिरात में, परवाना विलायत का था हजरत के हाथ में। खुशबू से मकां हो गया मामूर उस घड़ी, बे इंतहा माँ बाप थे मसरूर उस घड़ी। पेशानी को बोसा दिया और नाम रख दिया, बालाए ताक उस घड़ी हर काम रख दिया। बचपन से आप सब्र कनाअत के धनी थे, एक रोज खाते एक दिन रोजे के गनी थे। 6 साल के थे छोड़ के वालिद चले गए, सदमा हुआ तो होश व खिरत आपके गए। सब सूनी सूनी हो गई गलियां हिरात की, 1 साल तक किसी से ना हजरत ने बात की। बारे यतीमी और गरीबी का दौर था, साबिर पिया पे रंजो अलम का सुरूर था। माँ ने ये सोचा हासिले तकरीम के लिए, सब ज़ाहिरी और बातिनी तालीम के लिए। भाई फरीद के यहाँ मैं इसको छोड़ दूँ, रिश्ते तमाम मादिरी उल्फत के तोड़ दूँ। भाई से जाके ये कहा किस्मत जगाइए, भाई से जाके ये कहा किस्मत जगाइए, भाई से जाके ये कहा किस्मत जगाइए। बच्चा मेरा यतीम है अपना बनाइए, बच्चा मेरा यतीम है अपना बनाइए, बच्चा मेरा यतीम है अपना बनाइए, बच्चा मेरा यतीम है अपना बनाइए। सुनकर बहन की बात गले से लगा लिया, बाबा फरीद ने उन्हें
حد درجہ کم سخن ہے یہ غیور ہے بہت، رکھنا خیال کھانے اور پینے کا بھائی جان، میں 12 سال بعد میں آؤں گی پھر یہاں۔ بابا نے کہا ان سے بہت ہو کے مہربان، صابر کے لیے ہوگی نہیں کچھ کمی یہاں۔ صابر کو حکم یہ دیا لنگر پہ جاؤ تم، غرباؤ مساکین کو کھانا کھلاؤ تم۔ لنگر کو چھوڑ کر نہیں جاتے تھے وہ کبھی، سب کو کھلاتے خود نہیں کھاتے تھے وہ کبھی۔ صابر کا ہر ایک کام بہت باکمال تھا، کر دے جلا کے خاک جو ایسا جلال تھا۔ بابا کے 3 لڑکے تھے کامل جمال سے، گستاخ ہوئے مر گئے ان کے جلال سے۔ ماں آ گئی دل میں لیے اچھے خیال کو، اب 12 سال ہو گئے دیکھوں میں لال کو۔ دیکھا جو ماں نے آپ کو دنیا بدل گئی، دیکھا جو ماں نے آپ کو دنیا بدل گئی، دیکھا جو ماں نے آپ کو دنیا بدل گئی۔ چاہت تمام رنج کے سانچے میں ڈھل گئی، چاہت تمام رنج کے سانچے میں ڈھل گئی، چاہت تمام رنج کے سانچے میں ڈھل گئی، چاہت تمام رنج کے سانچے میں ڈھل گئی۔ حیران تھی آپ پوچھ لیا لال سے کہو، کانٹا ہوئے ہو سوکھ کے کیا بات ہے کہو۔ بولے کہ جو تھی آپ کی خواہش وہ مر گئی، کھانا ہمیں کھائے ہوئے مدت گزر گئی۔ بھائی سے کہا عیش زمانہ نہیں دیا، بچے کو میرے آپ نے کھانا نہیں دیا۔ گنجے شکر نے حضرت مخدوم سے کہا، فاقے سے رہے کس لیے تو آپ نے کہا، کھانے کی اجازت نہ تھی بھوکے رہے یوں ہی، تم نے کہا لٹاؤ لٹاتے رہے یوں ہی۔ بابا یہ سن کے خوش ہوئے باہوں میں لے لیا، صابر کا لقب آپ کو بابا نے دے دیا۔ بولی بہن جواں ہوا لخت جگر میرا، جائے گا کہاں اب بھلا نور نظر میرا۔ بھائی یہ بات آپ میری مان لیجئے، صابر سے نکاح اپنی خدیجہ کا کیجئے۔ بابا نے کہا آپ سے بیزار ہم نہیں، حالت سے مگر ان کی خبردار تم نہیں۔ بولی بہن کے اس کی یتیمی پہ نظر ہے، بولی بہن کے اس کی یتیمی پہ نظر ہے، بولی بہن کے اس کی یتیمی پہ نظر ہے، تم ٹالتے ہو میری غریبی پہ نظر ہے، تم ڈالتے ہو میری غریبی پہ نظر ہے، تم ڈالتے ہو میری غریبی پہ نظر ہے، تم ڈالتے ہو میری غریبی پہ نظر ہے۔ اس بات نے بابا کو جو زخم جگر دیا، صابر کا نکاح اپنی خدیجہ سے کر دیا۔ دلہن شب عروس میں حجرے میں جب گئی، صابر کو خبر کچھ نہ تھی کب آئیں کب گئیں۔ فارغ ہوئے نماز سے فرمایا اب کہو، تم کون ہو آئی ہو کیوں حالات سب کہو۔ کی عرض ہوں جناب کی منقوہ میں حضور،
خدمت کروں میں دے دو اجازت مجھے حضور. فرمایا یہ فضول ہے حجت تمام کیا ہے فرد رب کی ذات کو بیوی سے کام کیا. یہ جملہ جب زبان سے نکلا تو کیا ہوا فوراً زمین سے آگ کا شعلہ بپا ہوا. دلہن جلی تو غم زدہ صابر کی ماں ہوئی اس رنج سے وہ ملک عدم کو رواں ہوئی. گنجی شکر نے آپ کو بیعت کیا تبھی سب علم دے کے خلقہ خلافت دیا تبھی. حکم خدا سے نامہ ولایت کا دے دیا پروانہ ایک کلیر میں سکونت کا دے دیا. مرشد کا دل میں عشق طلب پر خدا کا نام. مرشد کا دل میں عشق طلب پر خدا کا نام. مرشد کا دل میں عشق طلب پر خدا کا نام. کلیر میں آپ آ گئے لے کر خدا کا نام. کلیر میں آپ آ گئے لے کر خدا کا نام. کلیر میں آپ آ گئے لے کر خدا کا نام. کلیر میں آپ آ گئے لے کر خدا کا نام. میں بے دعا اٹھے ہوئے صابر کے ہاتھ تھے حضرت کے علی ملا ایک ابدال ساتھ تھے. کلیر میں جو گلزاری ایک عورت ملی انہیں ہو کر مرید لے گئی گھر با خوشی انہیں. حضرت کو عبادت سے ریاضت سے کام تھا ہر دم خدائے پاک کا ہونٹوں پہ نام تھا. شہرت ہوئی تو بن گئے کچھ آپ کے مرید ہو کر وفا شیار وہ رہتے رہے مرید. یہ بات جب کہ قاضی بطرک نے جان لی صابر کو دی اذیت دل میں یہ ٹھان لی. کلیر کا ایک امیر تھا اس کو منا لیا مل کر سبھی نے پرچم غیبت اٹھا لیا. دن تھا جمعے کا آپ بھی مسجد میں آ گئے مسجد میں ابر آپ کی ہیبت کے چھا گئے. قاضی نے کہا کس لیے بیٹھے ہو تم یہاں اپنے لیے ہے یہ جگہ بیٹھیں گے ہم یہاں. ہر ایک مرید آپ نے پھر ساتھ لے لیا مسجد کو سجدہ کرنے کا پھر حکم دے دیا. سجدے میں گئے جس گھڑی مسجد بھی گر گئی. سجدے میں گئے جس گھڑی مسجد بھی گر گئی. سجدے میں گئے جس گھڑی مسجد بھی گر گئی. جتنی تھی اس میں خلق خدا دب کے مر گئی. جتنی تھی اس میں خلق خدا دب کے مر گئی. جتنی تھی اس میں خلق خدا دب کے مر گئی. جتنی تھی اس میں خلق خدا دب کے مر گئی. پہلے بھی کرامت یہ دکھائی تھی آپ نے ایک گمشدہ بکری بھی بتائی تھی آپ نے. مانے نہ تھے بدزن ہوئے تو یہ سزا ملی سب مر گئے اب چھوڑیے کس کو بقا ملی. گلزاری آئی کھول دیا دل کے راز کو آیا تھا میرا لال بھی حضرت نماز کو. کیا وہ بھی مر گیا کہا مالک وہ ذات ہے جا کر نکال لے تیرا بیٹا حیات ہے. زندہ ملا جلال تو مسرور ہو گئی اطراف میں پھر بات یہ مشہور ہو گئی. صابر نے مریدوں سے کہا آؤ تم ابھی
सब 12 कोस दूर चले जाओ तुम अभी। डाली नजर तो जलवे महशर दिखा दिया के 12 कोस तक सब कुछ जला दिया। कलियर शहर फना हुआ उनके जलाल से, ना आशना बशर रहे लेकिन जमाल से। ऐसा जलाल पाक था शोले उबल पड़े, शजर व हजर जमीन के जर्रे भी जल पड़े। कूलर की एक शाख रही उनके हाथ में, कूलर की एक शाख रही उनके हाथ में, कूलर की एक शाख रही उनके हाथ में। कुछ इम्तियाज ही न था दिन और रात में, कुछ इम्तियाज ही न था दिन और रात में, कुछ इम्तियाज ही न था दिन और रात में, कुछ इम्तियाज ही न था दिन और रात में। जब 12 साल हो गए यूं ही खड़े हुए, शलहात पाँव हजरत मखदूम के हुए। गंजे शकर को हो गई इस बात की खबर, उनके सिवा किसी भी बशर को न थी खबर। एक तुर्क शमसुद्दीन जो बाबा के पास थे, हाफिज थे बेमिसाल वो उस दम उदास थे। बतला के सारे राज कहा आप जाइए, ऐ शम्सु मेरे चांद को जाकर बिठाइए। पहुंचे तो 12 कोस से खुद को रुजू किया, और आपने कुरान को पढ़ना शुरू किया। शोलों से बच के पढ़ते रहे वो कलाम पाक, साबिर के पीछे पढ़ने लगे वो कलाम पाक। फरमाया ऐसे पढ़ने से कुछ फायदा नहीं, हाफिज हो तिलावत का मगर कायदा नहीं। पीछे न पढ़िए आगे पढ़ो तुम कुरान को, आगे से पढ़ा आपने जिस दम कुरान को। साबिर ने उन्हें चेहरे अनवर दिखा दिया, देकर सहारा शम्स ने उनको बिठा दिया। मिट्टी हटाई जिस्म से फिर देख भाल कर, मिट्टी हटाई जिस्म से फिर देख भाल कर, मिट्टी हटाई जिस्म से फिर देख भाल कर। गूलर खिलाए शम्स ने उनको उबाल कर, कूलर खिलाए शम्स ने उनको उबाल कर, कूलर खिलाए शम्स ने उनको उबाल कर, कूलर खिलाए शम्स ने उनको उबाल कर। बैत हुए फिर शम्स बुझी आग शहर की, यूं 13 साल बाद गई आग कहर की। बातिन उलूम दे के खिलाफत भी किया था, एक फौज में रहने की इजाजत भी किया था। फिर हो गया विसाल जो बाबा फरीद का, गम से कलेजा शक हुआ हर एक मुरीद का। साबिर ने कहा शम्स से अब आप जाइए, खिलजी की फौज के लिए एक बात मानिए। हरगिज़ न इस तरह उसे मिल पाएगी फतह, कर दोगे तुम दुआ उसे मिल जाएगी फतह। लश्कर में रहना लाल मेरे हो के शादुमा, जब तुमसे करामत कोई हो जाएगी आया। उस दिन विसाल है मेरा आ जाना तुम यहाँ, लेकर खुदा का नाम अब हो जाओ तुम रवां। जब लौट के कलियर में मेरे लाल आओगे,
तजहीज़ और तकफीन का सब नज़्म पाओगे। खिलजी की फौज में गए कुछ वक्त तक रहे, थे शाद शाद आप वहाँ जब तलक रहे। एक रोज शाह आपके कदमों पे गिर गया, एक रोज शाह आपके कदमों पे गिर गया, एक रोज शाह आपके कदमों पे गिर गया। नजरे करम के वास्ते हद से गुजर गया, नजरे करम के वास्ते हद से गुजर गया, नजरे करम के वास्ते हद से गुजर गया, नजरे करम के वास्ते हद से गुजर गया। रब से दुआ की शम्स ने अपनी जबान में चित्तौड़ का किला हुआ सर एक आन में। आंखों से गिरे अश्क तो घबरा गए जनाब, सब छोड़ के कलियर में तभी आ गए जनाब। साबिर का जनाजा है करम की बहार है, हाजिर नमाजियों की भी लंबी कतार है। शोहदाओ आरफीन फरिश्ते भी आए हैं, साबिर के लिए प्यार की सौगात लाए हैं। आए नकाब पोश पढ़ाई नमाज फिर, जाने लगे पकड़ लिए कदमे दराज फिर। घोड़े की बाग थाम के पूछा ये शम्स ने, हजरत हैं आप कौन? तो देखा ये शम्स ने। उठा नकाब चेहरे अतहर नजर आया, साबिर का उन्हें रूए मुनव्वर नजर आया। खुद अपने जनाजे की पढ़ाई नमाज है, साबिर की करामत ये बड़ी ही फराज है। साबिर ने कहा पूछा था तुमने बका फना, लो देखो लो ऐ लाडले ये है फना बका। अब जाओ पानीपत की जमीन पर वहाँ रहो, अब जाओ पानीपत की जमीन पर वहाँ रहो, अब जाओ पानीपत की जमीन पर वहाँ रहो। मेरी दुआ है हर घड़ी तुम शादुमां रहो, मेरी दुआ है हर घड़ी तुम शादमां रहो, मेरी दुआ है हर घड़ी तुम शादमां रहो, मेरी दुआ है हर घड़ी तुम शादमां रहो। सब दूर हुए कब्र भी हमवार हो गई, मरकद से खल्क की बुरिया बेजार हो गई। जंगल के शेर रहने लगे कब्र पाक पर, वो रोज आने जाने लगे कब्र पाक पर। कोई परिंदा कब्र पे आता न था कभी, आ जाता घर तो लौट के जाता न था कभी। अब्दुल कुद्दूस एक बशर खुशकिसाल थे, साबिर ने बिशारत जो दी मसरूर हाल थे। झाड़ू दो मेरी कब्र पे कलियर में तुम रहो, अब आके आप खारिजे रंजो अलम रहो। आए तो 12 कोस से पहले ठहर गए, शमशीर कहारी जो नजर आई डर गए। साबिर से लौ लगाई वो तलवार हट गई, फिर जिंदगी मखदूम के कदमों में कट गई। बनवाया फिर मजार बड़े ज़ौक़ शौक़ से, रोज़े पे जो इंसान चला जाए ज़ौक़ से। भरते हैं झोलियाँ वो हर एक नामुराद की, बातें ये सब रिवायतें हैं मेरी याद की। अनवार किसने कह दिया बाग़े इरम नहीं, अनवार किसने कह दिया
रास्ता जन्नत से